اینجا студияи марказии радио Зодист ва ман Шалои Гулхоҷа барномаи хабариро тақдими шумо мекунам. Нахуст мебинем ки мавзӯи имрӯз 23 август аз кадом қарор аст. барои парвандаи қатли духтари панҷсолаи тоҷик дар Русия, падари ҳувайдо барои қотили духтараш ҳукми абадро талаб хоҳад кард. лайки ватандӯстона бе аз тарғиби ифротгароӣ барои он ки қонун аз гулӯи корбарони интернет нагирад, кормандони кумитаи дин машваратҳои худро додаанд. чаро ҳамин марҳилаи ифротгароиро зикр мекунанд ва чаро хулоса мешавад ки маҳз шабакаҳои иҷтимоӣ манбаи ифротгароӣ мебошад? ва мақомоти Тоҷикистон тасмим гирифтанд ки мардонро барои истифодаи хадамоти занони сабукпо ҷазо надиҳанд. шурӯъ мекунам аз як хабари дигар. додгоҳи вилояти Москав имрӯз ба баррасии қазияи қатли ваҳшиёнаи ҳувайдо тиллозода шурӯъ кард. дар курсии айбдорӣ танҳо Александр Сёмин нишастааст. Сёмин аз рӯи 4 иттиҳом аз ҷумла куштору таҷовузи кӯдак, озори ҷинсии ноболиғ ва амалҳои бадахлоқона дар додгоҳ посух хоҳад гуфт. Абдусалом Саидов, падари ҳувайдо, мегӯяд аз додгоҳ талаб дорад ки гумонбари қатли духтарашро ба ҳабси абад маҳкум кунад. ҳувайдо тиллозода моҳи июли соли гузашта ба қатл расида буд. ӯ аз майдончаи бозӣ дар шаҳри Серпухова нопадид шуд ва ҷасадашро рӯзи дигар дар борхалтаи варзишӣ дар назди рӯи оҳан пайдо карданд. ҷасади ҳувайдоро дар шаҳри Кулоб ба хок супориданд. қатли ҳувайдо соли гузашта ҷомеаи Тоҷикистону Русияро такон дода буд. солҳои ахир дар Тоҷикистон чандин нафарро бо гуноҳи лайк гузоштанд ва ё бознашри матолибе дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба зиндон андохтанд. аммо зоҳиран ҳукумати кишвар дарк кардааст ки аз рӯи муҷозот намешавад аз ифротӣ шудани ҷавонон тариқи интернет ҷилавгирӣ кард. аллакай тарҳе барои сабук намудани ҷазо нисбати ин нави амалҳо таҳия шудааст. вале намояндагони кумитаи дини Тоҷикистон бо нашри тавсияҳое талош карданд нишон бидиҳанд ки олами маҷозиро мешавад ба манфиати давлат истифода кард. ин мавзӯъро Мумин Аҳмадӣ дар маркази хабарӣ таҳқиқ дорад ва ҷузъиётро аз ӯ мепурсам. мақомоти кумитаи дин дар як мақола ба корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ тавсия доданд ки ба шиорҳои ватандӯстона, рамзи миллӣ ва ё маводҳо дар бораи дастовардҳои ҳукумати Тоҷикистон ҳатман тугмаи лайкро зер кунанд ва онҳоро бознашр намоянд. аммо дар зимн ҳамраҳӣ нишон доданд ба гурӯҳҳои шубҳаовар, навиштаҳои динӣ ва ба дӯстӣ пазируфтани афроди ношиносро кумита тавсия надодааст. дар идомаи мақола ҳамчунин машварат дода шудааст ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо номҳои худ саҳифа боз кунанд ва ё агар аз исми мустаъор кор мегиранд он бояд милливу бехато бошад. инчунин тавсия шудааст ки корбарон танҳо аксҳои худро дар саҳифаҳои худ гузоранд ки аз ҳар гуна ишораҳои иғвогарона ва беодобона орӣ бошанд. бо чунин таъкид дар ниҳоят муаллифони мақолаи сомонаи кумитаи дин интернетро ба унвони сарчашмаи асосии ифротгаро шудани ҷавонон ном бурдаанд. ба гуфтаи мақомдорон онҳо мехоҳанд бо машваратҳои худ аз мағзшӯӣ шудани ҷавонон аз сӯи гурӯҳҳои ифротгаро ҷилавгирӣ намоянд. гузашта аз ин хотиррасон менамоянд ки ҳатто дар интернет низ бояд одоби гуфторро риоят намуд. татбиқи стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат бо экстремизм ва терроризм барои солҳои 2016-2020 ва инчунин дар натиҷаи гузарондани чанд пурсиш ва таҳқиқотҳое ки аз ҷониби кумитаи дин танзими анъана ва ҷашни маросими назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода шуд, ба ин хулосае расидем ки бархе аз ҷавононе ки гирифтори доми гурӯҳҳои ифротию террористӣ мешаванд маҳз дар натиҷаи истифодаи нодуруст аз интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ ба ин дом меафтанд. ба ҳамин хотир ба ин хулоса расидем ки дар ҳамкорӣ бо ҳамкорамон мудири бахши таҳсилоти динии кумита маъруф Шон Асруддинов як мақолаеро дар шакли бештар муроҷиат ба тасвиб бирасонем ки то ҷавонон аз истифодаи
درستی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی برخوردار باشند و در زیر آن همچون توصیه به قشر مخصوصا جوان کشور چند توصیه ها هم پیشنهاد کرده شد. کارشناسان میگویند در این مقاله بعضی مصلحت‌ها عاقلانه هستند و به معیارهای سوادناکی وسایل اخبار عامه دخل دارند. بعضی دیگر پیشنهادها را یک نوع تبلیغات عنوان میکنند. اصلا مقاله بیشتر پند و نصیحت است، نه خلاصه کدام پژوهش جدی علمی. آنها یگان دلیل‌های اساسناک را پیش نمی‌آورند. همه این بیشتر نظری سوبیکتیوی و یا شخصی آنها را میماند که باید در بلاگ ها و یا شبکه های اجتماعی نشر شود، نه طریق وسایل اخبار عمومی. هیچ معلوم نیست که چرا آن را در شکل مقاله درج کردند. با وجود آن که آنها چند بار در مقاله درباره کدام یک تحقیقات و یا تحلیل اشاره میکنند، اما یگان استناد نمیآورند و سوال مطرح نیز همین است که خلاصه های آنها در کدام اساس است. چرا همین مرحله افراطگرایی را ذکر میکنند و چرا خلاصه می شود که محض شبکه های اجتماعی منبع افراطگرایی می باشد؟ با فرق از موادهای دیگری به همین مانند در مقاله کمیته دین نه تنها درباره تهدیدهای خطرزا برای جوانان در شبکه‌های اجتماعی بلکه درباره فایده اینترنت نیز تاکید می شود. مقامداران میگویند رعایت مشورت‌های کمیته دین جوانان را از گمراهی، افتادن به دام تروریست‌ها و اکستریمیست‌ها و به وجه عموم از نقض قانون نگه می‌دارد. مومن احمدی گزارش میداد و بینندگان عزیز اکنون توجه کنید به یک اعلان تا قبول نوارهای شما برای آزمون ده من روزهای کم مانده است. از این خاطر بشتابید، شاید یکی از 3 جایزه های رادیوی آزادی، ویدیو کامera، پلانشت و یا تلفن هوشمند نصیب شما میگردد. طلبات آزمون این است که در نوار 1 دقیقه‌ای درباره دهه خودتان نقل کنید و به رقم‌های ما از جمله 420 724 056 681 بفرستید. نوارهای آنهایی که تا این لحظه به آزمون فرستاده بودند در سامانه رادیوی آزادی در بخش ده من یک پاره خاک وطن گذاشته شده است. ضمناً مؤلف نوارها باید خودی شما باشید. نوارها را بهتر از طریق واتساپ و وایبر به ما ارسال کنید. همچنین ما آماده قبول عکس و نوار و خبرهای روز از شما کاربران گرامی هستیم. تنها خاطررسان میشوم که شما باید اول مواد خود را به ما بفرستید، بعداً ما برای گرفتن تفصیلات برایتان زنگ میزنیم. حکومت تاجیکستان پیشنهاد مجازات مردانی به اصطلاح سبکپو را نپذیرفته است. در آخر سال 2017 هم دادستان کلی تاجیکستان در طرح علاوه ها به کودکس حقوق ویرانکنی ماموری پیشنهاد کرده بود که برای استفاده از خدمت فاحشه ها جزا تعیین کرده شود. اخیراً جزا و جریمه زنان برای مشغول شدن به تنفروشی سخت‌تر کردید، اما مثل که مردان صرف نظر شدند. این موضوع را همکارم عبدالله اشورف دنبال داشت و حالا به او رو میارم. خب عبدالله سلام. یعنی میتوان گفت که مردان برای استفاده خدمات زنان سبکپو حتی تنبیه نخواهند شد؟ سلام. واقعا شهلا بعد از 2 سال کودکس حقوق ویرانکنی ماموری تغییر یافت، اما برای مردانی که از زنان تنفروش استفاده میکنند جزا تعیین نشد. برعکس آن جزا و جریمه برای مشغول شدن به تنفروشی سخت‌تر گردید. بر اساس تغییر اخیر در کودکس حقوق ویرانکنی ماموری، جریمه برای مشغول شدن به تنفروشی 2 برابر بیشتر شده است. اگر قبلا برای این کار از 550 تا 1100 سامانی جریمه پیش بینی میشد، حالا جریمه تا 1650 سامانی تعیین شده است. برای تکرار این عمل از 1650 سامانی تا 2750 سامانی جریمه و یا 15 شبانه روز حبس مقرر شده است. با این وجود در دادستانی کل میگویند وارد نشدن لایحه قانون برای جزای مردانی که از تنفروشان استفاده میکنند معنای پوره رد شدن آن را ندارد. در دادستانی کل به رادیو آزادی گفتند احتمال است در آینده دوباره این لایحه پیشنهاد شود و شاید جانبداری گردد. در تاجیکستان زن را برای تنفروشی جریمه یا حبس میکنند، ولی مردان از جوابگری آزادند، هرچند از نگاه اخلاقی رفتاری هر دو محکوم می شود. خب ببین عبدالله، زمانی که این پیشنهاد دادستانی کلی تاجیکستان رسانه‌ای شد، سر و صدای زیادی به بار آورد که هم مخالفان را داشت و هم جانبداران را. حالا که این پیشنهاد به متن قانون وارد نشد، واکنش‌ها چگونه هستند؟
شهلا فعالان جامعه شهروندی تنفروشان را از جمله بی‌حقوق‌ترین قشر جامعه در تاجیکستان می‌نامند و میگویند جزا نگرفتن مردان برای استفاده از خدمات زنان فاحشه مثل این است که کسی را برای فروش مواد مخدر جزا می‌دهند اما خریدار را نه. جامعه شناسان میگویند در جمعیتی که زنهایش چنین راه را انتخاب کردند پس مشکل را در مردهای جامعه باید جست، چون محض آنها زنان را به این روز رسانیدند. موافق قانون‌های تاجیکستان تنفروشی و یا فاحشگی جنایت به حساب نمی رود، ولی جزای مأموری در شکل جریمه و در حالت تکرارا صادر کردن این کردار تا 15 شبانه روز حبس را در پی دارد. بنابر اطلاع منابع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سال 2018 حدود 6000 زن همچون بداخلاق و تنفروش ثبت شدند. از این شماره 32 نفر نابالغ بوده، 1500 نفر از 18 تا 30 ساله و باقی مانده 30 ساله هستند. خب سپاس عبدالله برای صحبت. ضمناً با وجود آن که وزارت کارهای داخلی پیوسته از بازداشت زنان سبکپو و مشتریان آنها خبر میدهد، ماه ایول امسال نواری تجربوی در مورد کار و زندگی زنان سبکپو را غیر اخلاقی خواند. مقامات 4 جوانی را که در ثبت و نشر آن شرکت کردند به پهن نمودن معلومات درباره حیات شخصی متهم نمودند. هرچند به قول بلاگرهای توجیک آنها فقط میخواستند واقعیت را بگویند و جنایت صادر نکردند. برنامه را ادامه می‌دهیم. بخش محیط زیست شهر پنجکن کارخانه مشترک تاجیکستان و چین موسوم به ظرفشان را برای نادرست جایگیر کردن پرتابگاه‌ها به مبلغ 250,000 سومانی جریمه کرد. نماینده بخش اکولوژی پنجکن میگوید حالا کارخانه جای ریختن سنگریزه‌های کانیاهک را تغییر داد و در محل به خطر می‌پردازد. اما مسئولان این بخش اکولوژی گفتند که جریمه کارخانه ظرفشان با مسئله تلف یافتن ماهی‌ها در دریای شینگ ارتباط ندارد. رعایت نشدن معیارهای حفظ محیط زیست از طرف کارخانه را بعد از آن اشکار کردند که چند پیش مرگ ماهی‌های زیاد در این رودخانه ساکنان ساحل رودخانه و محافظان طبیعت را نگران کرد. یک افسری سوختارنشانی در تایلند میان مردم همچون مورباز شناخته شده است. او سال صدها مار را از خانه‌های ساکنان بیرون می‌آورد و آنها را از خطر می‌رهاند. عموما در تایلند خدمات سوختارنشانی به خدمات ضد مار و دیگر خزنده‌های ناخوانده تبدیل شده است. چنانچه روی موضوع را کیومرسی عطا می‌داند. افسر خدمات سوختارنشانی شهر بانکوک پونیا پوکپینیا ناعیان مار افعی 5 متره را از بام منزل بیرون می‌کشد. این مرد 50 ساله مقاومت پیتان را شکست داده او را در خلطه پلاستیکی جای می‌کند. من باید کاملا استوار و آرام باشم. مار نیرومند است. اگر یگان حرکت نادرست کنم مار با نیش قویش حمله می‌کند. صاحبان منزل از تماشای این صحنه به وجد آمده بازداشت ما را در تلفنشان ثبت می‌کنند. مهارت او تعجب آور است. یک مار عظیم را با دست خالی در خلطه خرد جو کرد. در باغ‌ها و کانال‌ها و منزل‌های زیست ساکنان پایتخت تایلند و به ویژه در موسم باران‌ها مار در جستجوی غذا به خانه‌های مردم مهمان می‌شود. بر پایه آمار خدمات نجات تنها در سال 2018 ساکنان بانکوک و گرد و اطراف پایتخت تایلند 37,000 دفعه درباره ظهور ماران در خانه‌هایشان گزارش دادند. به گفته آنها خدمات سوختارنشانی روز تخمیناً 1 یا 2 دفعه درباره سوختار و کمش 100 دفعه درخواست بیرون کردن خزنده ناخوانده از منزل‌ها را دریافت می‌کنند. در طول 16 سال کار در خدمات سوختارنشانی پوکپینیا بیش از 10,000 مار را بی‌ضرر کرده است. خود او میگوید که سال تا 800 مار را بازداشت میکند که از این بین تا 70% مارهای اکثرا افعی بی‌زهر و باقی مانده مار عینکدار یا خود کوبرا و دیگر خزنده های زهرناک می باشند. مارهای بی‌زهر را عادتا به جنگل های دوردست میبرند تا دوباره به شهرها بر نگردند. مارهای زهرناک را خدمات سوختارنشانی به پژوهشگاه علمی میبرند تا از زهر مار دوا تهیه کنند. من خود را قهرمان احساس میکنم زیرا به افراد کمک میرسانم که در حال ناگوار قرار دارند. پوکپینیا باشد وقتی خالیش را با مارهایش سپری میکند. آنها را از قفس‌ها بیرون کرده آب و غذا میدهد. بر علاوه هر وقت که امکان دارد این افسر خدمات سوختارنشانی همکارانش را با هنر خطرناک مارقپی آشنا میکند.
بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم با همین مطلب پایان میرسد. گزارش‌های روز رو میتوانید به مشکل در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. برایتون استراحتی کامل و با فراغت می‌خواهیم. تا ملاقات در هفته نو. خدا نگهداری.